And within this first 8 seconds of duration, this object has displaced up to this position. Okay. So you can observe until then this external force X exerts, and against to the motion there's another force. We know that that's the frictional force F dash. Okay. So that is exerted by this, that exerts by these mutual surfaces in contact. Okay, so we have to calculate the first thing, so that's the acceleration. First one is acceleration, A. So this acceleration, you can find there are two types of accelerations here. One is positive acceleration, the other one is deceleration. So this deceleration means negative acceleration. So first of all, this acceleration, so you have to specify the duration 0th second to 8th second. Okay, the short notation 0th second to 8th second. I think that's clear for you. Okay, 0th second to 8th second. But acceleration in a displacement time graph, so gradient is velocity. Okay, but in velocity time graphs, gradient is acceleration. Okay, so in this order you have to keep that in mind. So what does it mean by gradient? Gradient is denoted by m. M means what's mass? What's m? This is not mass, so this is gradient. Okay, gradient means the change of dependent variable for a unit change of x. Okay, look at this. Here's the change of independent variable delta x. Okay, I think you know this delta. Many times we have used delta is for change of x. When x changes by delta x, simultaneously y changes by delta y. So this is change of y. Okay, in mathematics, gradient is change of y upon change of x. සරලව කිව්වොත් x එකකින් වෙනස් වෙනකොට y කීයකින් වෙනස් වෙනවද කියන එක තමයි gradient කියලා කියන්නේ. Okay, so gradient is the change of y for a unit change of x. Change of y for a unit change of x. So that's the gradient. Okay, let's expand this. Delta x, change of x. හරි. අපි x වෙනුවට මෙතන අරන් තියෙන්නේ time, no matter. පොදුවේ delta x means අවසාන x අගය x2, here x2 මේ චලිතයට සාපේක්ෂව according to this acceleration. Okay, that's x2. So initial x value is x1. Okay, so delta x means x2 minus x1. හොඳට මතක තියාගන්න මේ graphs වල ඉස්සරලාම independent variable එක කියන්නේ x ගේ වෙනස ලකුණු කරන්න ඕනේ. නැත්තම් පැටලෙන්න පුළුවන් positive negative පැටලෙන්නේ නැති පොදු ක්‍රමයක් මම මේ කියලා දෙන්නේ. කාට හරි මේ motion graphs මොන විදිහ එකක් ආවත්, so whatever the type of motion graph, if you follow this method, okay, this method is common to O level and A level, so you can take the answer at once with good understanding. නැහැසුම් ක්‍රමයක් නෙමෙයි, අර මේ බුද්ධියෙන් තොර වූ ක්‍රමයකුත් නෙමෙයි, standard method. Okay, so delta x means x2 minus x1, so you have to
Substitute this x value first, then corresponding y values. Look at this. If x is here, then graph is here. So x value to y value. Okay, let's put that as y2, x2 to y2. That means corresponding delta y or change in y is y2 subtraction. The initial value is y1. So this is in mathematics. Okay. So this is the maths part. Gradient equals change of y upon change of x. So definition, the change of y per unit change of x. සිංහලෙන් x එකකින් වෙනස් වෙනකොට y කීයකින් වෙනස් වෙනවද කියන එක. So we call that gradient. But that gradient equals to the acceleration in this velocity time graphs. Okay. එහෙනම් අපි මේක velocity time graphs වලට ලියමු. Acceleration equals gradient. ඒක වෙනසක් නැහැ. Delta y upon delta x. Okay. But you know this delta y. Y වල වෙනස කියන්නේ ඇත්තටම velocity change එකක් නේද? So that's y2 minus y1, x2 minus x1. x2 means time change, t2. Okay, so here t2 and here t1, time 1, time 2. What are the values? Here's the time is 12 seconds. Okay, no, that's 8 seconds. The initial time, that's 0 second. Okay, where the motion starts. So t2 subtraction t1, time 2 to velocity 2. Okay, v2 subtraction v1. So delta y means delta v. You know that delta v. So delta v upon delta t, change of velocity per unit time. Change of velocity per unit time. So that's a change of velocity per unit time is acceleration. Okay, so that's by your theories. Okay, so you have claimed this rate of change of velocity is acceleration. Then do this calculation. Acceleration is gradient. Okay, let's substitute the values. x2 is 8, 8 subtraction 0. So 8 to that y value is 16. Okay, 16 means that velocity and 0 to 0. So 16 upon 8 means acceleration equals 2 meters per square second. 2 meters per square second. So that's the answer for the first question. Okay, part A, first question answer. Okay, take it down. Sir, from where can we find the previous recordings? සඳහෝ ගීතාංජන කියනවා සර් කැඩි කැඩි ඇහෙන තත්ත්වයක් මතු වෙනවා මට විතරද දන්නේ කියලා. ඒ පුතාට විතරද? බලන්න තව ඒ කැඩි කැඩි ඇහෙන තත්ත්වයක් මතු වෙනවලු. මට අවුලක් නැහැ කියලා කියන පුතා නේද?
ඔබට විතරයි. හරි. ලියාගෙන ඉවරයි හැමෝම. ඒක සින්දුවක් වගේ නේද? එහෙම වෙන්නේ මට විතරද? දන්නේනි. Good. previous recordings ප්‍රශ්නයක් දෙයක් අහලා තිබුණා. Where we can find the previous recordings. Previous recordings වලට ගන්න පුළුවන් අපේ channel එකෙන්. දනිද පුතා ඉන්නවනම් channel එකේ link එකක් ඉක්මනට දාන්න කමක් නැහැ. ඒවා උගන්නන වෙලාවට කරන්න යන්න එපා. ඔයාලට පාඩු වෙනවනේ. Okay. We have already calculated this acceleration 0th second to 8th second. Keep that in mind, 2 meters per square second. හරි. දැන් අපිට නිව්ටන් පිහිටයි. In the second question, you have to answer what is the external unbalanced force? What is the resultant force? මේ හුඟක් අය හිතන් ඉන්නවා resultant force එකයි external unbalanced force එක. මේවා මේ දෙකක් කියලා. No. So that's the same thing. Okay? So F equals ma, the Newton's second law equation. So that's associated with this resultant force or external unbalanced force. Okay, what are the external forces here? Friction, external. This given external force, don't confuse, don't mistaken. So this is not external unbalanced force. So that's just a type of external force here. So how many external forces here? F and F dash. Okay. Just as the motion starts, okay, the maximum frictional force just before starting the motion, that friction is known as what? Okay, here's a chair. A part of that you can see. Okay, so I'm starting its motion. I have applied the force, but it does not move. The reason, when I give 10 newtons of force, this chair gives me another 10 newton. Because my force is balanced to the frictional force given by the chair. Okay. So I increase my force little by little like this. 10 newton, 11 newtons, 14, 16, 20 and 100, 120 with the under patanga. It just starts its motion when this external force equal to 120. Up to that, force is balanced. එතකොට unbalanced force නෙමෙයි balance force එකක් තමයි තිබ්බේ. මම 120 දෙන්න කලින්, ඒ කියන්නේ මම නිව්ටන් 119ක් දෙනකොට මේ චෙයා එකත් එයාගේ friction එක මට නිව්ටන් 119ක් විරුද්ධව දුන්නා. Then the force is balanced. How it becomes unbalanced? When I apply 150, මම 150ක් දුන්නොත් මෙයාට දෙන්න පුළුවන් උපරිම වැලියු එක උනේ 120යි. ඒ friction එකට අපි නමක් කිව්වා. We call that limit in frictional force. Before it starts its motion එක පටන් ගන්න කලින් මම 10යි නම් පටන් ගත්තා. When I give 10 newtons, the friction is 10 newton. When I give 50, friction is 50. හැබැයි තාම යන්නේ නැහැ static. So that's known as static frictional force. Very good, Sandaru. And
As just as it starts its motion, its motion, so that friction is the limit. We call that limit in frictional force. When it just exceed the limit in frictional force, it starts to move. It starts to move. හැබැයි මම කියලා තියෙනවා මේ starts to move කියන answer එක පොඩි ළමයිනුත් දෙනවා. ඒක පොඩි ළමයිනුත් දෙනවා. frictional force එකට වඩා අපි දෙන external force එක වැඩි වෙනකොට balance නෑ පුතා ඒක unbalance වෙනවා. Okay, let's see that. චුට්ටක් practice කරමු. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කරන්න පොඩ්ඩක් ඉඩ දීලා පොඩ්ඩක් practice කරමු. Look at this. friction මම ඒක friction නෑ කියලා හිතලා විරුද්ධව තියෙන බලයක් විදියට as an opposite force I denote it here as F1. Okay, its value is 20 newtons. Just an example. Okay, so here's the force F naught. Force is F naught. Its value also 20 newtons. Yeah, එහෙන් 20යි මෙහෙන් 20යි. What is the external unbalanced force? 20ක් balance unbalance balance නේ එහෙනම් unbalance බිඳුව. Okay, external unbalance or resultant unbalanced force, or we call that resultant. Make a resultant force. May දෙන්නම balance in the unbalanced නෑ. That's 0. Okay, how to find this external unbalanced or resultant force? දැන් මේක වෙනම පාඩමක් විදිහට ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් ඒක තමයි unbalanced force එක කියන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. මේ බලන්න. ඒක හරි ලේසි. You know, force is a vector quantity. Therefore, there's a direction. So here's the positive direction. Here's the negative direction. So what is the positive force out of them? Positive is this F naught. Negative is F1. Okay, I'll take the resultant force F result. I denote it like this. F result equals F naught plus F1. දැන් මාර ප්‍රශ්නේ. දෙක දෙපැත්තටනේ තියෙන්නේ. ඇයි එකතු කළේ? මේ නිකම්ම එකතුවක් නෙමෙයි. So you have to take the direction. So F naught is to positive direction. F1 is to negative direction. ඊතල දෙකක් දාලා කොහොමද ගණන් හදන්නේ? ඒකට දෙමු වටිනාකමක්. Let's give a value to that. F naught is 20, but to the positive direction, positive 20. Plus F1 is to the reverse direction, that's negative 20. Okay? කොල්ලෝ 20යි කෙල්ලෝ 20යි. කවුරුත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඔක්කොම අහු වෙනවා. නේද? මාර උගුලි. මාරයාගේ උගුලට ඔක්කොම අහු වෙනවා. Positive 20, negative 20. So what happens? 0. Resultant force is 0. External unbalanced force is 0. It's very important. I know that. Some of you like to take this down. Just print screen that. Good. Okay, let's see another one. මෙන්න අනිත් අවස්ථාව. Look at this. This is 40. No, I put that 50. නැත්තම් confused වෙනවා. 50 newtons. Okay, let's do the same calculation again.
Let's do it. The same calculation. 50 newtons. Okay. F naught, that's 50. Now, resultant force is 30 newtons to right. Positive 30. 30 newton. Then result එකක් තියෙනවානේ. So this is the external unbalanced force. 30. External unbalanced force there. Now, what happens to the object? ඔන්න දැන් බලමු childish answer එකක් දෙන්න නැතුව මට හතරක් දෙයිද කියලා. දැන් object එකට මොකද වෙන්නේ? 30 newton external unbalanced force තියෙනවා. කො උත්තර? කො answers? වැරදිලා නෝන්ඩ වෙන උත්තරයක් දෙන්න. බය වෙන්න එපා. Does it move වෙනවා? මං කිව්වේ අපහාසක උත්තරයක් දුන්න. පොඩි උනුත් කියන ඕක. The object towards positive direction. No. So that's Amal. Hishani Malisha, move towards F1 direction with no. ඒකනේ පුතේ දැන් මේ ප්‍රශ්නේ මේට කලිනුත් කරලා තියෙනවා සමහරවිට යාලා මේ පොතේ තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ කරලා ඒත් අර පැරණ උත්තරෙම දෙනවා. ඕක කියන්න මම හැමදාමත් බයිනවා. ඒ බැනුම් අහගෙනත් අදත් ඒකම කියනවා. Object move 30 newtons east. Ashan. Isuri, move to the positive direction. No, that. Nuangi, sir, there is no mass. ඒක කියන්න ඕනේ මෑස් එකක් නැති ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ගැන අපි කතා කරන්නේ නේ. හරි? මේ ලෝකෙ කිසියම් දෙයකට මෑස් එකක් තිබුණොත් තමයි ඒක ඔබ්ජෙක්ට් එකක් වගේ අපිට පේන්නේ. මෑස් එකක් නැති ඔබ්ජෙක්ට්ස් තියෙනවද? ඔව්. අපිට මේ භෞතික ලෝකේ තරාදියකින් මනින්න බැරි টপ ලෝඩින් බැලන්ස් එකකින් මනින්න බැරි ඔබ්ජෙක්ට් තියෙනවා තමයි. මේ අපි අතරිනුත් ගමන් කරනවා. they are invisible. okay? ඒවා හරියට මේකන ගන්න නම් මේට වැඩිය සයන්ස් එකක් විද්‍යාවක් තියෙනවා. ඒකට අපි අභිධම්ම කියලා කියනවා. ඒක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හරි? අපි කතා කරමු නේද? අපි දනිදු පුතත් ඉන්නවා. අපි නිතරම කතා වෙනවා මේ දේවල් ගැන. So there's no mass. Mass එකක් තියෙනවා පුතා මේකේ. Mass is 4 kilogram. Mass එකක් no object එකක්. That's a body that has a mass. So it seems so moves towards. හරි මම කියන්නම්. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ පිළිගන්න ඕන එක දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලා අද මේ ක්ලාස් එකට ආපු එක මාරම වටිනවා. එයි බලන්න. කිව්වේ Newton says so if there is an external unbalanced force හොඳට මතක තියාගන්න අම්මා තාත්තා වගේම ආදරෙන් මතක තියාගන්න external unbalanced force එකක් තිබුණොත් if there's an external unbalanced force that object definitely accelerate. අභිධර්ම ටිකකුත් කියලා දෙන්න සර් නිදිමත වුණා. හොඳටම පුදිනවා. shut down නේද? හරි. අපි වෙන දවසක කියමු. හරි. පුතාලා එහෙනම් මොකද්ද මතක තියාගන්න? external unbalanced force එකක් තිබුණොත් move වෙනවා කියන්න එපා. කොහොමද move වෙන්නේ? with an acceleration it moves. එයා අනිවාර්යයෙන්ම accelerate වෙනවාමයි. දැන් තේරුණාද වැඩි? හරි. එහෙනම් ඉතින් ගැටලු ඔක්කොම හදන්න පුළුවන්. කොහේ හරි තැනක external unbalanced force එකක් තියෙනවා නම් unbalanced force එක තියෙන පැත්තට accelerate වෙනවා. Look at this. So this is positive. Therefore this object accelerates to this direction. ඕනම එකක් uniform velocity එකකින් යන්නේ. Any object moves with a uniform velocity because
friction equals to the external force. That means external unbalanced force is 0. Okay. So here's 20. This one is 50. Now what's the situation? This is 50 minus this one is 20. Now this value is negative. What would happen? ඉගෙන ගත්තු ළමයි දැන් උත්තරේ කියන්න මොකද වෙන්නේ කියලා? අභිෂේක decelerate. ඒක හරිම රිලේටිව් සාපේක්ෂයි ඒක හරි. decelerate කියන උත්තරේ හරියටම හරි. මට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඔක තේරුණාද කියන එක. The object decelerate. Object move backward. සමාධි ආයෙත් කියනවා it move backward. ඔය කියන්නේ පහ ළමයිගේ උත්තරයක්. Okay. ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන් object එක ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට accelerate වෙනවා. It accelerates to the reverse direction. But accelerates to the negative direction means negative acceleration. That is deceleration. එහෙම තේරුම් ගත්ත නම් ඔය decelerate කියපු උත්තරේ Tamanට පිළිගන්න පුළුවන්. මට ඒක වැඩක් නැහැ. හරි? Very good. මම හිතන්නේ තේරුණා හැමෝටම. හරි. ඔය වගේ දේවල් මේ ප්‍රශ්නේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා අපෙන්. So these types of logical thinking is expected in this question. Okay, let's move. We have to calculate the external unbalanced force. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ එහෙම අහලා තියෙනවා. External unbalanced force. Okay, look at this. External unbalanced force, we don't know that. Friction, we don't know. External force, we don't know. දෙන්නම දන්නේ කොහොමද දෙන්න එකතු කරලා unbalanced force එක හොයන්නේ? මාර වෙඩි. අන්කට මේ ප්‍රශ්නය නිර්මාණය කරන කපටි. මොකද කරලා තියෙන්නේ? What he has done. ඒක හොයාගන්න ඕගොල්ලන්ට motion description එක දීලා graph එකකින්. Okay, let's do that. To find the external unbalanced force within first 8 seconds of duration, දාන්න කලින් කියලා ඉන්න by applying F equals ma යන පැත්තට දාන්න to the object. Okay, so we don't know this F, but don't confuse, this F is not the given F. මේ තියෙන්නේ unbalanced force. ඒකින්ද මම මේක ඔයාලට වරදින නිසා F unbal කියලා මාක් කරමු. Unbalance. Newtonගේ නියමය දාපුවාම when we apply Newton's law, the force we achieve is the external unbalanced force because මේ Newtonගේ F කියලා කියන්නේ F equals ma වල තියෙන F කියන්නේ unbalanced force එකම තමයි. Okay, let's see that. So that's equals mass is 4. Acceleration එක ඔයගොල්ලෝ හොයාගත්ත කලින් 2යි කියලා. Okay, now external unbalanced force equals 8 Newton. Okay, because this acceleration is positive, so 8 Newton positive value, that means this external unbalanced force is 8. ඔන්න දැන් ආයෙත් ඔළුව හොඳටම වෙහෙසවන්න වෙනවා.
What is F? Then F key. Unbalanced force එක නම් 8 Newton. ඒ 8 Newton වලින් මෙයා accelerate වෙනවා. Velocity එක එන්න එන්න වැඩි වෙනවා. බිඳුවේ ඉඳලා වැඩි වෙනවා. That acceleration is 2 meters per square second කියලා හොයාගත්තා. It's a positive value. Okay, what's that value? Sir, hum එකක් ඇහෙනවානේ. A noise. Now it's okay? Yes, there's a noise. Know the reason? Mm, okay, how it is now? Noise එකක් පොඩ්ඩක් තිබුණාට කමන්නේ. අද අපි සින්දු කියන්නේ නැහැ නේ පසිදු. පස්සේ දවසක noise clear කරගෙන. Now it's okay. Okay, good. The object decelerate, yes. මට කියන්න මේ 8 newtons external unbalanced force එක හොයාගත්තා නම් question එක read කරන්න. What is the Newton's law you use for above calculation? This calculation, for this calculation. So what's the law you have used? Newton's second law. Okay. The answer for the third question is Newton's second law. Newton ගේ දෙවන නියමය. Okay. Good. Then Newton ගේ දෙවන නියමය කියලා ලියලා හරියන්නේ. So you have to define that. How? ඇත්තටම Newton ගේ දෙවන නියමය ලියා ගන්න. The rate of change of momentum. The rate of change of momentum is the rate of change of momentum is directly proportional to the external unbalanced force that exerts on the object. මේ තමයි original Newton ගේ දෙවන නියමය. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ තියෙන්නේ මෙන්න මේම එකක්. F is directly proportional to acceleration.
acceleration is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass. ඔහොම කියලා එකක් හදලා තියෙනවා. ඒක external unbalanced force කියලාත් නෑ බලන්න පොතේ. external වචනේ නැත්තම් වැරදි ඒක අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ වචනේත් නෑ. ඉතින් හරි වැරදි එකක් තියෙන්නේ. හරි. බොහෝ විට ඒවල amendments අපිට ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ ඊළඟ අවුරුද්දේවත් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙයි. කිසිම විද්‍යාඥයෙක්ගේ නියමයක් වෙනස් කරන්න කිසිම කෙනෙකුට අයිතියක් නැත. හරි? අපි ඊළඟ කොටසට යමු. ඔන්න look at this. මෙන්න මේ F එක external force 10 newtons කියලා අපිට දීලා. මෙයා 10 newton නම්. කියවන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නේ if that is 10 newtons. What is the frictional force if the external force is 10 newtons? External force is 10 newtons. By the Newton's law, external unbalanced force is, okay, F unbalanced. F unbalanced අපිට මේ F equals ma කියන එකෙන් ලැබුණා 8 newton කියලා. එහෙනම් මේ accelerate වෙන්නේ 8 newton වලින්. එහෙනම් ඇයි මේ වැඩිපුර 10ක් දීලා තියෙන්නේ? වැඩිපුර ඇයි? වැඩියෙන් ඇයි? 8 newton දුන්නා නම් ඇති. Good. That's to overcome the friction. Newton 8ක් අවශ්‍යයි 2 meters per square second acceleration එක ගන්න. හැබැයි එහෙම තියෙද්දි 10 newton දෙන්න වුණේ මේ 10න් දෙකක් frictional force එකට වැය වෙන නිසා. ඉතින් කොහොමද මේ calculation එක අපි කරන්නේ? Okay, look at this. External unbalanced force or resultant force equals F plus F dash. F plus F dash. F is the external force. It's towards that direction. F dash is to reverse direction. So F is 10 newton. We have been given. F dash is to be calculated. We don't know that. Unbalanced force is 8 newtons. We know that. By the calculation, කලින් උත්තරය අපිට ආවා මේ acceleration එකට හේතු වෙන unbalanced force එක 8. එහෙම තියෙනකොට වැඩිපුරත් එක්ක දීලා 10ක්. ඇයි 10ක් දෙන්න? එහෙනම් මේ 8ට වඩා හරි කොච්චරක් තියෙනවද? 2 newton තියෙන. අපි බලමු මේක calculate කරලා. F dash frictional force equals 10 subtraction. Okay, F goes to the other side. අපි මෙහෙම තියාගෙන හදමු. නැත්තම් ඔය පැත්ත මාරු කරන එකත් වෙන ප්‍රශ්නයක්. F dash equals 10 goes to the other side as subtraction. 8 subtraction 10. Then the answer is 10 10ක් කඩු වුණාම අපි දන්නවා -2 answer එකක් එන්නේ. F dash frictional force equals -2 newton. -2 newton. බලන්න කොච්චර ලොජිකල්ද කොච්චර ක්‍රමවත්ද මේක පිළිතුර ලැබෙනවා සයින් එකත් එක්කම. මේ නෙගටිව් සයින් එකෙන් මොකක්ද කියන්නේ? What is indicated by the negative mark? Frictional force is
towards the motion or against the motion. Friction එක motion එක පැත්තටම නැත්නම් අපි external unbalanced force එක පැත්තටමද තියෙන්නේ? නැත්නම් විරුද්ධවද? Minus means that's opposite. හරි? Friction එක හොඳට මතක තියාගන්න. This frictional force is always against to the motion. Friction is always against to the motion. It gives this -2 value. හරි? දැන් හොඳම වැඩේ තමයි අනුලෝම ප්‍රතිලෝම වශයෙන් මෙනෙහි කිරීම. දැන් අපි මෙතන හුඟක් වෙනත් ආගම්වල අපේ සහෝදර ආගම් අදහන දරුවෝ ඉන්නවා. එතකොට අපිත් හැමෝම කැමති ආගම් තියෙනවා. නමුත් අපි ලෝඩ් බුද්දා බෞද්ධ රටක් විදිහට මේකේ හුඟක් ළමයි බෞද්ධ හින්දා මම කියන්න බුදුහාමුදුරුවෝ බුද්ධත්වයේ අවබෝධ කරගෙන පටිච්ච සමුප්පාදය අනුලෝම සහ ප්‍රතිලෝම වශයෙන් බැලුවානේ. අපිත් බලමු ප්‍රතිලෝමව. මෙන්න මෙහෙම. Okay, so this F equals MA. So what's the external unbalanced force? External unbalanced force is F plus F dash equals mass into acceleration. Okay. F has been given as 10 plus F dash. Okay, we don't know that. F dash we don't know. Mass is 4. Mass is 4. And acceleration is 2. What do you think this? F is 10. External unbalanced force means F plus F dash. F plus F dash equals mass into acceleration. Simply F unbalanced equals MA. Newton ke niyamemai දැම්මේ. But F unbalanced means or resultant force means F plus F dash. F has been given as 10 and F dash is to be calculate frictional force එක හොයාගන්නයි අපිට තියෙන F dash එක. එහෙනම් බලමු අපි. Plus 10 goes to the other side. 4 times 2 is 8. 8 subtraction 10. So F dash equals -2 Newton. ඉතින් එකටම හදන්නත් පුළුවන් අනිත් පැත්තට හදන්න පුළුවන් ඒක. හරි? එහෙනම් මෙන්න සම්පූර්ණයෙන්ම රිවර්ස් කරනවා අපි. අපි හොයාගත්තා F dash 2 Newton. F is 10 Newton. Then F unbalanced equals F plus F dash. F is 10. F dash is අපි හොයාගත්ත 2යි කියලා ඒක දාමු. But this is minus. Okay. Then F unbalanced equals 10 plus -2 කොල්ලෝ 10යි ගෑන් ළමයි 2යි. හරි? වාසනාවන්ත පිරිමි ළමයි 8 දෙනෙක් ඉතුරු වෙනවා. නමුත් පිරිමි පොසිටිව් අපි ඒක දාන්නේ. හරි? ඉස්සරහට පිටිපස්සට දෙපැත්තටම හැදුවා. I think that's clear for you. සමහරු අද ඉගෙන ගන්න ඇති මේ acceleration නැත්නම් motion graph එකෙන් ගන්න gradient එක acceleration එක සහ motion Newton laws කියන්නේ වෙනම ශේස්ත්‍ර දෙකක් නෙමෙයි. එකම object එකේ motion එකට අපිට හරියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා ඉගෙන ගන්න ඇති. Okay? කොහොම හොඳයි කාට හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මම තප්පර 10ක් දෙනවා.
ගැටලු නැත. බොහොම හොඳයි. Let's move again to the question. Screen නම් share වුණා. හරි. Okay, let's see that. Calculate the coefficient of friction. So that's not in our syllabus. Okay. ඉස්සර තිබුණා දැන් නැහැ. Calculate the final deceleration of the object. Calculate the final deceleration of the object. Very good that. හරි ඔයගොල්ලන්ට ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරලා තියෙද්දි බලන්න පොඩ්ඩක් වම් පැත්තට ගිහිල්ලා අපේ වීඩියෝ කියන්නේ white board screen එක වෙනම ඇති. Okay. දැන් බලන්න පොඩ්ඩක් ඒක double tap කරලා open කරලා බලන්න. මේක maximize කරනකොට බොඳ වෙනවද කියලා. මට හිතෙනවා ඕක තමයි problem එක. ඔව්. ඔව් sir. Good. හරි. මොකද දැන් එකම router එක හරහා වැඩ තුනක් හරි IT දන්න ළමයිනුත් ඉන්නවනේ. මොකක්ද වැඩ තුන? මගේ කැම් එකේ වීඩියෝ එක එන්නේ router එක හරහා machine එකට. හරි? ඔන්න traffic එකක්. Next. I screen share මේ screen share වීඩියෝ එක machine එකේ uplink එක දිගේ යනවා. හරි? මේක uplink එක දිගේ යනවා. පාරක් මේ uploading traffic වුණා. ඕක තමයි problem solved. Shamit Abesinghe තිබ්බ විදියටම තමයි. It happens in other classes too. Amal, thank you Buddha. ඔව් සර් බ්ලර් වෙලා. හැබැයි මේ දැන් මේ වීඩියෝ විතරක් තියෙදි බ්ලර් වුන්නේ නැහැනේ කමක් නැහැ. අපි ප්‍රශ්නේ බලාගෙන ඉවරලා මේක විසඳගමු. Okay. Final deceleration of the object. බලන්න පුතා මේ අන්තිම කොටසේ look at this. Here's the acceleration and this is uniform velocity. 8 වෙනි තප්පරෙත් velocity එක 16 meters per second. 10 වෙනි තප්පරේ in the 10th second. So this velocity is 16 meters per second. 12th second 12 වෙනි තප්පරේ velocity 16 meters. මේ හැමතැනම 16 meters per second. ඒ කියන්නේ this object is moving at the uniform velocity. Okay? දැන් ඔන්න මම ඉන්න දෙන්නේ ප්‍රශ්න අහනවා. Uniform velocity means what? Uniform velocity means what? වෙන විදිහකට කියන්නේ there is no acceleration. Acceleration එකක් මොනවද නැත්තේ? There's no external unbalanced force. පැහැදිලිද? එහෙනම් unbalanced force එකක් නැහැ. හැබැයි friction එක vanish වෙනවද? friction එක නැතු වෙනවද? friction එක නැතු යන්නේ. friction එක තියෙනවා. That's 2. dynamic friction එකක් තියෙනවා 2 newton කියලා. ඒක නැතු යන්නේ. එහෙනම් uniform velocity එකක් එන්න then external force. Now external force is equal to the friction. External force is equal to the friction. In this time මෙන්න මේ වෙලාවේ ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් exam එකට. And
the 8th second to 12th second, what is the value of external force කියලා. මේ F වල අගය කීයද කියලා ඇහුවොත් ඔයගොල්ලෝ හුඟක් අය ලියන එකක්. Okay? If that external force is, if the external unbalanced force is 0, external unbalanced force එක 0 නම් මේ බලන්න. friction එක -2මයි. එහෙනම් unbalanced force එක 0 වෙන්න to make it 0, this external force also must be 2. එහෙනම් uniform වෙන්න නම් friction එකට සමාන external force එකක් තියෙනවා. 2 newton 2 newton කැපිලා ගියාම බිඳුව වෙන්න ඕනේ. ඒකනේ accelerate වෙන්නේ නැත්තේ. ඒකනේ accelerate වෙන්නේ නැත්තේ. ඒකනේ uniform velocity කියන්නේ. Newton's first law. නිව්ටන්ගේ පළමු නියමය. If there's no external unbalanced force, object moves at a uniform velocity or remains in stationary state. External unbalanced force එකක් නැත්තම් එක්ක uniform velocity එක යනවා. ඇයි external unbalanced force එකක් නැහැ කියන්නේ forces balance. balance force එකක් තියෙනවා. forces are balance. තව විදිහට කිව්වොත් resultant force is 0. External unbalanced force is 0. That's why it is not accelerated. දන්න සිල්ප දාලා කිව්ව. හරි. Okay. Calculate the deceleration of the object. The uniform velocity එකේ acceleration නැහැ. External unbalanced force එක නැහැ. මේ වෙලාවේ external force 2 newton. Friction also 2 newton. මෙන්න වෙන වැඩි. ඔන්න අන්තිමට වෙච්ච වැඩි. Deceleration එකක් තියෙනවා. Calculate කරන්න. Look at this. 12th second to 14th second. I stop the share. I try to take that clear video. Stop video and start the video. සන්දිල constant displacement පුතේ මේක displacement time graph එකක් නෙමෙයි බලන්න මේ velocity time constant velocity right? අපි displacement time graph එක ගමු දෙන්නත් බැරි නේ කින් ආවේ නේ නුවන්ගේ 2 meters per square second කියලා ගන්න තියෙනවා සර් බෝඩ් එකේ blur වෙලා පේන්නේ පුතේ ආයෙත් ඒ ප්‍රශ්නේ ආවද හැමෝටම එහෙමද blood case අවුලක් නැහැ it's better now මේක blur වෙන්නම බෑ හරි මම බලන්නම් අනිත් දවසේ මේ USB line එකක් ගහගන්න USB video slow එකයි වැඩි what to do okay දැන් අපි කලින්
පිළිතුරු අපි ලියාගෙන තියෙන්නේ. Now let's see this final deceleration. Final deceleration. How it happens. Okay. There's a problem in the microphone sensitivity case. Pasindu, I think now it's okay. අඩු කරලා තිබිලා තියෙන්නේ. Good. Yes, decrease of velocity deceleration කියලා වෙනම ගණන් හැදිල්ලක් නැහැ. අපි කතාවක්වත් ඉගෙන ගත්තා. So what we do is just calculate the acceleration like this. Look at this 12 to 14. Acceleration 12 second to 14 second. Okay, 12 second to 14 second. මෙම notation දාගත්තාම පැටලෙන්නේ. So that's gradient. Acceleration කියන්නේ velocity time graph වල gradient. It's equals delta y upon delta x. That means x2 minus x1 over y2 minus y1. First, we substitute this x2 value. ඉස්සෙල්ලා අපි denominator තමයි substitute කරන්නේ. x2 is 14. Okay, 14. x1 is 12. මෙතනට අදාළව. Then පැටලෙන්නේ 12 to 14 to 0 y value එක y2 value එක 14 දී බිඳුවයි and 12 to main graph එක මෙතන. හරි? That's 16. So the answer is minus 16 over 14 subtraction, that's 2. That's equals 8 meters per square second. මේ acceleration එක මේක deceleration එකක්. Look at this. Minus 16 division 2, that's minus 8. Minus 16 තමයි දෙකෙන් බෙදන්නේ එකද minus 8 එනවා. මෙහෙම deceleration මේ ලෝකේ object වල සාමාන්‍යයෙන් පවතින්නේ නැහැ. හරි? තප්පරයකට මීටර් 8ක් යන වේගී. තප්පරයකට මීටර් 8ක් කියන්නේ බුලට් එකක වේගයක් නේ. මේ වගේද මීටර් 8ක් කියලා. ඔයගොල්ලෝ කිව්වට විශ්වාස කරන්න අපේ රටේ හිටිය කෙටි දුර ධාවන සූරියක් එයාට මීටර් 100 අවසන් කරන්න යන්නේ තප්පර 9යි ගන්න. අපි ගාන හදලා බලමු. එයාට මීටර් 100කට තප්පර 9 නේ බෙදන්න ලේසි වෙන්න අපි ටිකක් වැඩි කරමු. තප්පර 10ක් යනවා කියලා. එහෙනම් මෙයා මීටර් කීයක් තප්පරයකට යනවද? 10 meters per second. බුලට් එකක් වගේ දුවනවා. කවුද? සුසන්තිකා. අහලා ඇති. දැන් නම් එයා ගක් වයසයි. ඉතින් මෙයා 10 meters per second. හොඳම කතාව මේක නෙමෙයි දනිදු. මෙයා දුවන්න පටන් ගන්නකොටම 10 meters per second යන්නේ ටික ටික වැඩි කරලා. එහෙනම් මුලදි වෙච්ච loss එක අල්ලන්න අන්තිම තප්පරේ 10ටත් වඩා වැඩි වේගෙන් දුවනවා. එහෙනම් මේ අපිට ආපු උත්තරේ 8 meters per square second. ඒක acceleration එක.
තප්පරෙන් තප්පරේ ඒ වෙලොසිටි එකත් 8 වැඩි වෙනවා. හුඟක් අයට ඇක්සලරේෂන් කියන එක ඔලුවට ගිහිල්ලා නේ. මෙහෙම බලාගෙන. We measure the time 0th second, after the first second, after the second second, end of the third second. Okay, now let's see. Initial velocity, බිඳුවයි කියමු. With the acceleration of 8 meters per square second, පළමු තප්පරයේ අවසන් with the velocity එක 8 meters per second. At the end of the second second, තවත් 8කින් වැඩි වෙනවා 16 meters per second. Okay. At the end of the third second, 24 meters per second. එන එන්න තප්පරයක් ගානේ velocity 8 meters per second වලින් වැඩි වෙනවා. So that's the thing. හරි. එහෙනම් අපි කියමු බලන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. Yes, next question. You have already calculated the final deceleration. Seventh question, calculate the external resultant force exerted on the object. මෙන්න මේ වෙලාවේ external unbalanced force එක කීයද කියලා අපෙන් අහනවා. හරිම සරලයි, very simple. දාන්න තියෙන්නේ එකම එක equation එකයි. What's that equation? Okay. Vihara Ranasinghe, sir, I think their connection might have issues because to me the video is displaying high quality, sir. Some people might be mobile data, so Zoom consumes a lot of data, sir. Okay, sir. මම ඉනාවනේ මේ ජමිච්ට සුසන්තිකා අක්කනේ දැන්නම් sir superior clear. So if acceleration 8 deceleration, okay, good. හොඳයි ඔයගොල්ලෝ chat කරන එක මේ lesson එක සම්බන්ධයෙන් මම කැමති මයික්‍රොෆෝන් ඔන් කරලා දෙන්න. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඇනොයින් දෙයක් කළොත් එහෙම මම නම් මේ වගේම තමයි hina වෙලා ඉන්නවා. නමුත් නේද? ඔයගොල්ලන්ගේ හෙල්ලෙන මනස හරිද? ඒක හොඳ නැහැ. හරි? Okay, look at this. By applying F equals ma දාන්න යන පැත්තට. දාන්න යන පැත්තට. හරි? මේ පැත්ත. Mass is ගියා කියලා කිලෝ 4 වෙනස් වෙන්නේ 4. You have calculated the acceleration, that's minus 8. Okay, it's minus 8. So your answer is 32 newtons. අලුත්ම තත්ත්වයක්. External unbalanced force 32. හරි. ෆිසික්ස් වලදී පොඩි ස්කෙච් එකක්වත් නැතුව හිතා ගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඔය කතා කරන්නේ මේ සර්ෆස් එක මතමනේ. If external
unbalanced force is 32 Newton. මේ ස්පීඩ් එකෙන් යන කෙනාව නවත්තන්න තමයි දැන් external force එක ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ. Look at this, minus 8. So that's minus 8. Therefore, this value is minus 32 Newton. එහෙනම් මම කියපු දේත් ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවට යන්න ඇති. This external unbalanced force is a minus value. That's why its velocity is gradually decreasing. හොඳට මේ object එක එක්ක ජීවත් වෙන්න, මේ ගාන ඇතුළට පිවිසෙන්න. So you have to think that you are on this object or inside the object. Now its velocity is gradually decreasing due to external opposite force එකක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ external unbalanced force එක තිබිලා තියෙන්නේ විරුද්ධව. Okay. එහෙනම් මේ යන කෙනාව නවත්තන්න friction force එක අපිට support කරනවද කලින් වගේ බාධා කරනවද? මෙයාගේ velocity එක එන්න අඩු කරන් එන්න අඩු වෙන්න දැන් මේ friction එක අපිට support ඉන්ද නැත්නම් against? Friction is a supporting force or against? Sashika, that's supporting කියනවා. කිහිප දෙනෙක් against කියලා කියනවා. මේ බලන්න. ඔයගොල්ලෝ ටිකක් බර ගෙදර තියෙන මේසයක් තල්ලු කරගෙන යනවා ටයිල් එක දිගේ. හරි? අම්මගෙන් ගුටි ගන්න ඔන්න මේ තල්ලු කරගෙන යනවා. යනකොට අර රළු ස්වභාවය හරි? රළු ස්වභාවය ඕගලන්ට බාධාවක්. That's an obstacle to you. In that case, friction is against you. Okay? Then හිතන්න පොඩි ස්ලෝපි area ස්ලෝප් එකක පල්ලමක ලිස්සගෙන එනවා මේ වගේ ලොකු ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. ෆ්‍රික්ෂන් එක අඩු නම් මෙයා වේගෙන් ලිස්සගෙන එනවා. අපිට මේක නවත්තන්න ඕනේ. නවත්තනකොට පොඩි හරි රළු ස්වභාවයක් භූමියේ තිබ්බනම් if there's a rough nature in mutual surfaces in contact, that's a supportive. In that case, that helps to us. ඒ වගේ මේ අපි පැත්තට එන ඔබ්ජෙක්ට් එක නවත්තන්න උත්සාහ කරනකොට friction එක අපිට කියනවා කියලාද? Friction tells හරි බං එල කියලා කියන. හරි? එහෙනම් එයා supportive. ඔච්චර දේවල් හිතන්න ඕනේ calculation එක කරද්දී. මේ බලන්න. External unbalanced force. Okay? So the resultant force මම ඕන resultant දාන්නම් මෙතන. කලින් අපි unbalanced දාපු හින්දා equals f dash plus f. f dash plus f. හැබැයි දෙන්නම තියෙන එකම පැත්තට. දෙන්නම එකම පැත්තට. So this is minus 2 plus f අපි දන්නේ නැහැ අපි කීයක් වැඩිපුර දෙන්න ඕනද කියලා. හැබැයි නිව්ටන් ගෙන් අපිට පොඩි උදව්වක් ලැබෙනවා. නිව්ටන් කියනවා external unbalanced force මේ දෙකේම එකතු වුණම minus 32 වෙන්න ඕනලු. That must be minus 32. හරිනේ? මම ලියලා තියෙනවා. External unbalanced force is minus 32. Friction already minus 2. Then external force. Friction එකට අමතරව අපි කීයක් දෙන්න ඕනද? දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා උත්තර කීයද කියලා. කීයද? So F equals minus 32 plus 2 minus 2 plus වෙනවා. Then external force equals 30 Newton but opposite. So this is F, so that's 30 Newton. හැබැයි opposite minus.
මේ නිකන් F equals MA දාලා ගාන හදනව නෙමෙයි. හරි? හුඟක් දේවල් අපිට තියෙනවා මේකේ ඊට වඩා කරන්න. I think you find it very clear now. දැන් ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති මේක. හරි? අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු. Calculate the external resultant force exerted on the object. Actually, that's what we have already calculated. Calculate the external force provided in addition to the friction. ඒක මම තරු ලකුණු 4ක් 5ක් දාලා තියෙනවා super question කියලා දාලා තියෙනවා. Calculate the external force provided in addition to the friction. ඒ තමයි මේ ටිකකට කලින් හදපු එක. friction එක දැනටමත් 2 නිව්ටන් තියෙන හින්දා එයාට අමතරව 30 නිව්ටන් දෙන්න ඕන. හරි? ඒ ගාන හදන්නේ කොහොමද? resultant minus 32 that equals minus 2 plus external force. අපි 32 external unbalance දෙන්න ඕන වුණත් friction එක අපිට help එකට ඇවිල්ලා එයා තනියම දෙකක්ම දෙනවා. අපිට දෙන්න තියෙන්නේ ඉතුරු 30 විතරයි. එහෙනම් friction එකට අමතරව කීයක් දෙන්න ඕනද කියලා අහපුවම that answer is 30 newton. තේරුණා මට හිතෙනවා තේරෙනවා කියලා. නිකමට අපි බලමු තේරුණ අය මට yes y කියලා මෙසේජ් එකක් දාන්න. good. හරි පුතාලා දැන් ඔයාලා මේ ගාන දිහා බලාගෙන හිටියා බොහොම හොඳයි. මම දකිනවා group වල ඔයගොල්ලෝ බොහෝම වැදගත් දේවල් ෂෙයා කරනවා. හරි? ඒ අතර පොත් වෙලඳොත් එනවා. පොත් විකුණන්න මේ මෙහෙම කියලාත් එනවා. තව YouTube promoting program. YouTube වල සමහර අය වැදගත් පාඩම් කරනවා. අපිට කිසිම බාධාවක් නැහැ අපිව ෂෙයා කරන්න ඉඩ දීලා තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ WhatsApp වලට අපි link එකක් paper එකක link එකක් දානකොට මේක උඩට යනවා. දැන් උදාහරණයක් ගත්තාම අද පුතාලා කිහිප දෙනෙක් මට මැසේජ් කරනවා සර් මේ අපි අද තමයි මේ group එකට එන්නේ Telegram group එකට මේ අනේ Telegram group එකේ link එක එවන්නකෝ කියලා. ඉතින් Telegram group එකේ link එක මම කියනවා එතකොට දැන් මේ හුඟක් අය අහනකොට පුතේ ඕක ඔයා ඉන්න group එක මට පේනවා මෙන්න මේ pre science group කියන group එකේ උඩට ගිහින් බලන්නකෝ. ඒ link එක තියෙනවා කියපුවාම එයාට අර දාලා තියෙන sticker ads මෙව ආසෙන් ගිහිල්ලා ඒ link එක හොයාගන්නකොට ඊට වැඩි එයාට ලේසි මේ කෝල් එකක් දාලා අහගන්න එක. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ හුඟක් අය මේ අමුතුම බීතිකාවක් තියෙනවා මේ මම වීඩියෝ කෝල් එකක් නේ ගන්නෙ මට බලා ගන්න ඕනේ මේ කවුද කියලා.
සරන් ඔළුවේ දාන්න නටන කෙනා ඉතින් කමක් නැහැ. අදත් පුතේකට මම කිව්වා කමක් නැහැ එන්න. මට ඔයාව සැක නැහැ මං කාටවත් බයත් නැහැ. නමුත් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඔයාලා ඕන තරම් නටන එක අපිට හරිය ෆනි. හරි? ඔය අර මම දැක්ක වීඩියෝ එක සරන් ඔළුවේ දාගෙන සමහරව හෙළුවෙනුත් නටනවා. කමක් නැහැ that's funny. අපිට නිදිමතත් යනවා. ඉතින් මේ හුඟක් අය දාලා තියෙන වැදගත් දේවල් මම එක වැදගත් දෙයක් දැක්කා. මට මතකයි දනිදුද මන්ද දාලා තිබ්බේ ඒක. දාලා තිබ්බේ. අපේ හොඳ ඇඩ්මින් කෙනෙක්. හරි? බොහොම මහන්සිලා වැඩ කරනවා. මතක තියාගන්න ක්‍රම කොහොමද ඉගෙන ගන්න දේ මතක තියාගන්නේ? මතක හිටින්න නම් මොන විදිහටද පාඩම් කරන්න ඕනේ? හරි? ඒකේ තිබුණා විනාඩි 20ක් පාඩම් කරලා එකක තිබ්බ දැන් විනාඩි 20ක් පාඩම් කරලා මේ වීඩියෝ එක තිබ්බේ. විනාඩි 20න් 20 පාඩම් කරන්න තමන්ගේ අත්අකුරින් ලියපු දෙයක් පාඩම් කරන්න ඒව තමයි හොඳට මතක හිටින්නේ කියලා. එතකොට එතනින් එහා දෙයක් දැනගෙන ඉන්නකොට මේ අර එක මනෝවිද්‍යාඥයෙක් මං හිතන්නේ විනාඩි 20 කතාව කියලා තිබ්බේ අපේ කෙනෙක් නෙමෙයි සුද්දෙක්. හරි. ඉතින් ඒ පුජ්‍යලයාගේ අසරණතාවය ගැන මට හරි අනුකම්පාවක් ඇති වෙනවා. එතකොට ඒ දේවල් මෙච්චර වටින මතක තියාගන්න ක්‍රම අපි ගාව තියෙනකොට අපි අර වගේ පුජ්‍යලයෝ කියන කියන්නේ මේ මනෝවිද්‍යාඥයෝ කියලා තියෙන සමහර එච්චරම දියුණු නොවන ක්‍රම පස්සේ යනවා. හරි? ඕනෑම දෙයක් සිහියෙන් මතක තියාගන්න එක ක්‍රමයයි තියෙන්නේ. ඒ මොකක්ද? මේකට කියනවා සිහිය පවත්වා ගැනීම මානසික අභ්‍යාස තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලා හුඟක් වෙලා තියෙන ඔටෝමේට් වෙලා. මැසේජ් එකක් ආවම ඇඟිලි ටික යන විදිය දන්නේ රිප්ලයි එකක් ගැහුවා. හරි? සමහර ලාවට මොන ත්‍රෙඩ් එකේද මේක ගහන්නේ දන්නේ නැහැ. හරි? මේ ගෲප් එකකද මැසෙන්ජර් වල තියෙන මැසේජ් එක බලාගෙන වෙන එකක රිප්ලයි එක ගහනවා. වෙන කාට හරි යනවා. ඊට ගම මකන්නේ ඌ. මකපෙවතින් ඊට පස්සේ ඇයි මේ මැසේජ් එකක් ගහලා මෙකුයි. හරි? යාළුවෝ තරහ වෙනවා ඊට පස්සේ. හරි. මෙන්න මේකයි මතක තියාගන්න ක්‍රමේ. මේක ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ දිගින් දිගටම කළොත් මානසික තත්ත්වය වඩාත් ඉහළ තලයකට එනවා. ඒකට අපි කියනවා මේ ඔයගොල්ලෝ කැමති මං හිතන්නේ මේ වහන්න. ඒවට කියනවා ධානය කියලා. ධානය. ධානය ඉංග්‍රීසිනුත් කියන්නේ ඥාන කියලා තමයි. ඥාන. හරි? අපි ධානය වඩන්න යන්නේ නැහැ. අපිට ඕනේ එකවරක් පාඩම් කරලා ඔලුවට දාගන්න. එහෙනම් අපි නිතරම මේක සිහියෙන් බලන්න ඕන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒකත් පුරුදු පුහුණු කරන්න ඕනේ. මේවට කියනවා පළවෙනි එක විතක්ක. අහලා ඇති. විතක්ක. ඊළඟට තියෙන පුතේ මොකද්ද? විචාර. විතක්ක විචාර. හරි? තව තියෙනවා තුනක්. මම මේක කියන්න යන්නේ නැහැ දැම්මම. විතක්ක කියන්නේ මෙන්න මේ වැඩි. මම උගන්වනකොට හිතට එක එක අරමුණු එනවනේ. ඔය ඇස්සේ මැසේජ් එකකුත් එනවා. ගේම් එකේ ඊළඟ ලෙවල් එක ගහන්න හිතෙනවා. සමහර මේ වෙලාවේ ඔන්ලයින් ගේම් ගහනවා. හරි? අපි දන්න අයව. මේ වෙලාවේ ඔගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඔබේ ගුරුවරයා කියන වචනයක් ගානේ සිහිය පවත්වා ගන්න එක. වචනයක් ගානේ සිහිය පවත්වා ගන්න බාධා සිද්ධ වෙනවා අපිට. අපේම ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් බාධා වෙනවා. SMS ටෝන් එකක් ඇහෙනවා. හරි? වයිබ්‍රේට් වෙනවා. එතකොට හිත ඒ පැත්තට යනවා. ගුරුවරයා පැහැදිලි කරපු ක්‍රිටිකල්ම පොයින්ට් එක. That critical point is not now in your mind because you are in the message. ඔගොල්ලෝ message thread එකේ තමයි හිටියේ.
එතකොට මේ විදිහට අපි කරන ලෙසන් එකෙන් එළියට යනකොට ඉවතට යනකොට ලෙසන් එකම ફોකස් කරන්න කියලා ආපහු ඔයගොල්ලන්ගේ සිතුවිල්ලක්ම ඇතිවිලා කියනවා. මේ ඔය එක එක ඒවා කරන්න එපා. මැසේජ් නෙමෙයි අර සර් උගන්න එක අහන් ඉඳපන් කියලා අපේ හිතම ක්‍රියාත්මක වෙලා සිතුවිලි දාමයක් චිත්ත පරම්පරාවක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අන්න ගුරුවරයා පැහැදිලි කරන අරමුණට හිත ගේන්න කියලා වැඩපිළිවෙලක්. මෙව්වා මිලි සෙකන්ඩ් මයික්‍රෝ සෙකන්ඩ් වලින් වෙන්නේ මෙව්වා. ඒ කියන්නේ තප්පරයක් වගේ කාලයක් ඇතුළත මේ වගේ අරමුණ කරා සිත අරගෙන එන යාන්ත්‍රණය ඒ සිතුවිලි මිලියන ගණන් වලින් ඇති වෙනවා. හරි? උදාහරණයක් විදිහට මම මේ කියපු ක්‍රියාවලිය හිත එළියට ගියා නැවත හිත පාඩමට ફોකස් කරන්න කියන මෙන්න මේ ක්‍රියාවලියට කොච්චර කාලයක් යනවද? ඒ කාලය තප්පර එක ගත වෙන කාලය තප්පරය බෙදනවා අපි 1.23. හරි ලොකු වැලියු එකක්. කියන්න ඕනේ නැණි තප්පරේ හරි 1.23ක් තියෙන සංඛ්‍යාවකින් බෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ කෝටි ප්‍රකෝටියකින් පංගුවක්. සිංහල ගණිත ක්‍රම වල තියෙන. මේකට කියනවා එක සිතක් ඇති වෙන්න ගත කාලය මොකද්ද පුතේ මේකට කියන්නේ? චිත්තක්ෂණ කියලා කියනවා. හරි? එවැනි සිත් 17ක් පහළ වෙනකොට හඳුනා ගැනීමක් ඇති වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මලක් දිහා බලපෑනේ මලක් කියලා මතක් අපිට ඕකට වෙලාවක් යනවද ඉන්නේ. නමුත් ඕකට ඔය හඳුනා ගැනීමට මෙන්න මේ වගේ කාලයන් කීයද? 17ක් ගත වෙනවා. එහෙනම් ගුරුවරයාගේ පාඩම පැහැදිලි කරද්දි ඒකෙන් හිත ඉවතට ගිහිල්ලා බෑ ආයෙ එන්න ඕනේ පාඩමට කියලා එන්න පොඩි කාලයක් ගත වෙන්නේ සමහරු ගියොත් ගියාමයි. හරිද? සමහරු ගිහිල්ලා සර්ගේ පාඩමත් ඉවර වෙලා මේ ළමයෝ කියපුවම ඔහම නැගිටලා බලනවා. එයා එන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ සෑහෙන ගමනක් ගිහිල්ලා. නමුත් මේ ඉගෙන ගන්න අරමුණෙම ඉන්න ළමයින්ටත් පොඩි බාධා සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ අරමුණෙන් එළියට ගියාපුවම නැවත අරමුණට ගන්න කියලා ක්‍රියාත්මක වෙන සිතුවිලි ස්වභාවයට විතක්කය කියලා කියනවා. තේරෙන්නේ නැති නේද? බලන්න විතක්කේ තේරුණා නම් 1 කියලා මැසේජ් කරා. 3 දෙනෙක් 4 දෙනෙක් හරි කමන්නේ. good ඇති. right? ඒ ගහපු වේගෙන් තේරුණා තේරිලා. පාඩමක් පැහැදිලි කරනකොට ඒක එක එල්ලේ අහගෙන ඉන්නවා. හිත අහකට ගියොත් එක එල්ලේ නෙමෙයි දැන් දෙක එල්ලේ. හරිද? දෙවෙනි පාර හරි හිතට. හරි? ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පාර හිත අහකට ගියා දැන් හරි කොහොම හරි දැන් තුන එල්ලේ හරි අහන්. හරි? කොහොම හරි මෙහෙම අහගෙන ඉන්නකොට අපිට මේ ගුරුවරයා උගන්වන කරුණක් වචනයක් ගානේ තේරුම අපි ਵਿਚාරය කරනවා. ළමයි වෙලොසිටි කියන්නේ තප්පරයකට ගමන් කරපු මීටර ප්‍රමාණය කෙලින්. හරි? දැන් ඔන්න අහන් ඉන්නවා. සර් කිව්වා වෙලොසිටි කියන්නේ තප්පරයකදී කෙලින් ගමන් කරපු මීටර ගණන. තප්පරයට meters per second විචාරය කළා. හරි? විචාරය කළා. ඒ ළමයා සිහියෙන් ඇහුවා. විතක්කය හිත පවත්ත ගත්තා. ඒ උගන්වපු කරුණ ඇතුලේ තියෙන දේවල් ਵਿਚාරය කළා. විතක්කය සහ ਵਿਚාරය තියුණා. හරි? දැන් ඔය සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් නේ ගුරුවරයා විස්තර කරන්නේ. ගොඩක් ಜಾති. නමුත් ඔයාලට ඕන නම් හුස්ම නතර කරන්න. හાર્ට් එක නවත්තලා මේ ෆිසිකල් බොඩි එක මෙහෙම්මම තියලා මනෝමය කායකින් ඇවිදගෙන යන්න. ආසද වැඩි
දැන් පුතාලට මතක් වෙනවා ඇති. හරි වැඩි ෂෝක්නේ. ඈ එහෙම යන්න පුළුවන් නම් ඔය ලව් කරන කෑල්ල බලලා යන්න පුළුවන්. නැන්දම්ටයි මාමටයි පේන්නේ නැතු හොරෙන් ගිහින් බලලා එන්න පුළුවන්. හරි? ඔව්. ඒකට ධ්‍යාන හතරකට සමවදින්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ. මම ඒකයි කිව්වේ දැන් මේ ටික ඉවරයි අපි. හරි? විතක්කේ ਵਿਚාරය. තවත් නොතේරුණා නම් ඔය ඔයාලා වගේ තමයි මහාන වුණු තරුණ භික්ෂුන් වහන්සේලාට තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේක කියලා දෙන්නේ. කියලා දෙද්දි සමහර අයට තේරෙන්නේ. අනේ ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපිට විතක්කය තේරෙන්නේ නැහැ. අපට අනුකම්පා කරලා උපමාවකින් වදාළ මැනව කියපුවාම ලස්සන උපමා කිහිපයක් කියනවා එකක් කියන්න. හරි? පැණි කුරුල්ලෝ දැකලා තියෙනව නේද? පැණි කුරුල්ලෝ. පැණි කුරුල්ලෝ. මල තියෙනවා චූටි මල්. හරි? මල ඇතුලේ තියෙනවා පැණි. මල. සමහරවිට මේවා කියද්දි මල පයින්නවා. හරි? කමක් නැහැ. පැණි කුරුල්ලා කවදාවත් මලේ වහනවද? මලේ වැහුවොත් එහෙම මලත් එක්ක උද්දිම. හරි? ඒකින්ද පැණි කුරුල්ලා තටු ගහන ගමන්ම තමයි පැණි බොන්නේ. එතකොට පැණි කුරුල්ලා ෂෝක් එකට විතක්කේ දානවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා පැණි කුරුල්ලා වැඩියෙන් තටු ගැහුවොත් මලට වඩා ඉහළට යනවා. අඩුවෙන් තටු ගැහුවොත් මලට වඩා පහළට යනවා. එහෙනම් පැණි කුරුල්ලා ගානට තටු ගහනකොට මලේ මට්ටමට යාට ඉන්න පුළුවන්. අරමුණ ඔස්සේම සිහිය පවත්වා ගන්න පුළුවන්. හරි? අරමුණ ඔස්සේ ගුරුවරයාගේ පාඩම ඔස්සේම සිත තබා ගන්න පුළුවන්. මේකට කියනවා විතක්. හරි? අන්තිම විනාඩිය මට දෙන්න. පටන් ගත්ත වැඩේ ඉවර කරන්න. කයානුව බලන කායානුපස්සනාව වඩනකොට බුදුහාමුදුරු බුදු විච්ච භාවනාව තමයි ආනාපාන සති භාවනාව. ආනාපාන කියන්නේ හුස්ම ගැනීම සහ පිට කිරීම දෙස පිටස්තරව ඉඳන් බලන් ඉන්නවා වගේ බලන් ඉන්න. Tamanට දැනෙන තැනකින් නහය කෙලවර උදරය වෙන්න පුළුවන්. හුස්ම ගන්නවා පිට කරනවා කියන දේ දිහා විතරක්ම බලාගෙන ඉන්නකොට විතක්කේ ඇති වෙනවා. දිගට හුස්ම ගත්තා ਵਿਚාරය කරනවා. එහෙනම් දිගට හුස්ම පහළ දානවා. මම හිතලා කරනවා නෙමෙයි. දිගට හුස්ම ගන්නවා කියලා ගාලා ගන්නවා. හරි? මේ ඇදුම පිටකේ ගන්නවා. එහෙම නෙමෙයි. මේක ස්වභාවිකවම වෙන්න ඇරලා බලාන ඉන්නකොට එක්තරා මට්ටමකදී ඔයගොල්ලන්ට මේ චක්‍ර 20ක් විතර යනකොට විතක්කය ਵਿਚාරයක ප්‍රීති සැපය සුඛ මේ ඔක්කොගේම ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඒකාග්‍රතාවය tranquility ඇති වෙනවා. හරියට නිකන් a float in nature. හරි? ශරීරය යම් මට්ටමකට නොදැනෙන මට්ටමකට නිකන් ඒ තුලට බැසගත්තා වගේ. හරි? අර නිකන් අවුවේ උදාහරණ ඕන තරම්. අවු කාස්ට් එකේ ඇවිදගෙන ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා AC දාලා තියෙන වාහනයක් ඇතුළට නැග්ගාම ඇති වෙන රිලැක්ස් එක. හරි? නැත්තම් මේ බර ශරීරයත් එක්ක වතුරට බැස්සහම අර වතුරේ ඇති වෙන පාවෙන ගතිය. බර නැතු යනවා. හරි? ඒ වගේ පළවෙනි ධ්‍යානය ඇති වෙනවා. මේ පළවෙනි ධ්‍යානයේ ලක්ෂණ තමයි ප්‍රීති, විතක්ක, ਵਿਚාර, ප්‍රීති, සුඛ, ඒකාග්‍රතාව. එතනින් නවත්තනවා. බැරිලා හරි ඔය මට්ටමේ භාවනා කර කර ඉන්න කෙනෙක් මිය ගියොත් ඉපදෙන්නේ කොහෙද? ඒ පළවෙනි ධ්‍යානයට අදාළ බ්‍රහ්ම ලෝකේ. හිත ටියුන් කරපුවාම ඒ මට්ටමට අදාළ දිව්‍ය ලෝකවල උපදිනවා. හරි? ඔයගොල්ලෝ විතක්ක ਵਿਚාර ඇතරියුත් දෙවන ධ්‍යානෙ
ඔයගොල්ලෝ ආයි හිතලා මේ වැඩේ බලාගෙන ඉන්න යන්නේ. එතකොට දෙවන ධ්‍යානය ලැබෙනවා. දෙවන ධ්‍යානයට අදාළ බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඉපදෙනවා. තුන්වෙනි ධ්‍යානය, හතරවෙනි ධ්‍යානයේ විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි හුස්ම නැතුව යනවා. හරි? හෘදයක් නතර වෙනවා. මැරිලා නෙමෙයි ඈ. කියලා ඔය වැඩේ කරන්න ඕනේ නැත්තම් මැරිලා කියලා ඇම්බියුලන්ස් එක දාගෙන අරන් ගිහිලා නේද? වෙන දෙයක් කරයි කට්ටිය. ඉතින් පොඩි දේවල් ටිකක් ධ්‍යාන විෂය ගැන මම පැහැදිලි කළේ අපිට ඕනේ මේ විභාගේ පාස් කරගන්න විතක්කයයි ਵਿਚාරයයි. හරි? දනිදු yes ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතා. දනිදු මේ දේවල් බොහොම මේ හරි සන්තෝසයි මට ඕ ලෙවල් ළමෙක් මේ අභිධර්මයේ ගැඹුරු දහම් මේ වගේ දේවල් හුඟක් අය අහලත් නැතුව ඇති. මෙව්ව නෙමෙයි අභිධර්මයේ තියෙන දේවල් පව මේ දනිදු හරිම රිෆර් කරනවා මේ හරි සන්තෝසයි. සමහර දේවල් මන් දන්නෙත් නැහැ. හරි? අපි එහෙනම් යමු ඊළඟ කොටසට. Okay, let's move to the next part. If the external force exerted further 2 seconds, calculate the final velocity of the object and draw the velocity time graph for the total motion of the object. බලන්නකෝ වැඩි. තවත් තප්පර දෙකක්. If this motion occurs further 2 seconds of duration, තවත් තප්පර දෙකක් මේ motion එක තිබ්බනම් දැන් 14කින් නතර වෙලානේ තියෙන්නේ. අපි අඳිමු ආයේ. කම්මැලි නැතුව අඳිනවා. දැන් බලමු 100න් හිටපු කට්ටියට පොත් බලන්න නැතුව මතක් වෙන්න. Turning points. Okay, this is velocity. This is time unit. අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. Meters per second. And here seconds. Okay. First 8 second, 12 second, 14 second. තවත් තප්පර දෙකක් කියන්නලු. That's 16 second. Here velocity is 16. It increase its velocity up to 16. Okay. Acceleration and the uniform velocity. Uniform velocity. Then deceleration. තප්පර 8ක් තිස්සේ accelerate වෙච්ච එකන තප්පර 2කින් බිඳුව දක්වා decelerate වෙනවා. This value, this acceleration minus acceleration, so that's minus 8 meters per square second. So this value here, acceleration 1, let's put that acceleration 2. So initial one is 2 meters per square second. And if it lasts for another 2 seconds, තවත් තප්පර දෙකක් ගියොත් final velocity එක කීයද? And it is denoted in the same motion graph. Minus 8 meters per second වෙලා initial or starting point එකට ආවා. Look at this line diagram. Object go or move forward with an acceleration within 8 seconds of duration, and it moves uniform velocity for another 4 seconds. Now total time is 12 seconds. Then look at this. It moved forward, but speed is decreasing. Speed එකෙන් දෙන්න අඩු වුණාට හරි මෙහෙම අපි එකන ස්පීඩ් එකෙන් දෙන්න අඩු වෙනවා. හැබැයි තාමත් යන ඉස්සරහට. වෙච්ච දේ බලන්න වේගය වැඩි වෙවි ඉස්සරහට යනවා. Okay? Then uniform velocity ඉස්සරහට යනවා. end velocity එක අඩු වෙවි ඉස්සරහටමයි යන්නේ. දැන් velocity එක බිඳුවයි.
At the 14th second, velocity is 0. හැබැයි මාව නවත්තන්න මේ ඉස්සරහින් තිබ්බ forces තාමත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ. මාව නවත්තන්න ඔන්න මම නතර වෙලා තාම force එක තියෙනවා. Now what happens? Forces ටික තාම තියෙනවා. Now what happens? I will be accelerated to the reverse direction. Okay? එහෙනම් මම නතර වුණන් පස්සෙත් මාව නවත්තන්න හේතු වෙච්ච forces ටික තාම තියෙනවා නම් මම අනිත් පැත්තට accelerate. Okay? So I am moving to this direction and this opposite force stop me. Okay? මාව නැවැත්තුවා. හැබැයි forces තාම තියෙනවා. එයා මාව නැවත අනිත් පැත්තට accelerate කරයි. ඒක තමයි මේ අහන්නේ. ඔන්න නතර වෙලා. Now next what happens? It starts to move to the reverse direction. මෙන්න starting point එක පැත්තට යන්න පටන් ගන්න. It moves and stops because of the exertion of the force. Further, it starts to move to the reverse direction. Okay? So this is how it moves. අපි දන්නේ කොච්චර displacement කළාද කියලා. අපිට හොයාගන්නත් පුළුවන්. Look at this. Displacement equals area under the graph. එහෙනම් මේ දුර කොච්චරද? පළවෙනි තප්පරාටේ කොච්චර displacement එකක් කළාද? What's the displacement? Half into base into perpendicular height. Okay? Base is 8. ඒකෙන් භාගයක් 4යි. 4 වරක් 16. 64. 64 meters. Here, 8 to 12, that's 4. 4 times 16. 4 times 16. So that's also 64. Okay, 64 meters. Here, 12 to 14, 2. Half of 2 is 1. 1 times 16, 16 meters. එහෙනම් positive ගිහිලා තියෙනවා 64 plus 64 plus 16. boysලා දන්නවා 64 plus 64 memory 64 යොදයක් 128යි 128 128 with 16 144 meter 144 forward ගිහිලා positive 144 reverse 16 එහෙනම් ආපහු ඇවිල්ලා තියෙනවා තවත් 16ක් altogether එයා එහෙනම් ඉන්නේ starting point එකේ ඉඳලා 144ක් ඈතින්. So its final displacement is plus 144 meters. මේ වගේ displacement අරගෙනත් අපිට calculation කරන්න පුළුවන්. So we can consider the displacements also. Okay. So calculate the external force. Already done that. If the external force exerted for further 2 seconds, calculate the final velocity of the object and draw the velocity time graph for total motion of the object. Okay, how to calculate? For the calculation, අපි මේ නිකම් proof කළා විතරයි. Calculation එකක් කරනවා නම් acceleration equals velocity change upon time change. Acceleration equals delta v upon delta t. That's what you know. But you know the acceleration, that's minus 8 delta v v2 minus v1. එහෙනම් මෙන්න මෙතන තියෙන velocity එක කීයද? Initial velocity
0 වල ඉඳලා තමයි වැඩි වුනේ. හරි අපි හොයන්න ඕනේ මෙන්න මේ v2 value එක. okay v1 is 0. time change 14 වෙනි තත්පරේ ඉඳලා 16 වෙනි තත්පරයට. එහෙනම් time change t2 minus t1 time change. This is t2 16 16න් අඩු කරන්න ඕනේ 14. එතකොට time change එනවා. තත්පර දෙකයි කියලා එනවා. අපි substitute කරමු. ඉස්සරලාම time හොඳට. අපි මතක තියාගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම substitute කරද්දී ඉස්සරලාම denominator substitute කරන්න. t2 is 16. Subtraction t1 14. මෙතන in this calculation in the question you have been given in another 2 seconds. ඊළඟ තත්පර දෙකේ කියලා කියනකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක ලිව්වේ නැතත් කමක් නැහැ. No matter with that you can directly substitute the values. 2 කියලා දාන්න පුළුවන්. ඊළඟ තත්පර දෙක කියලා තියෙනවා in the next 2 seconds. 16 මෙහෙම කරන එකේ වාසිය පැටලෙන්නේ. In the 16th second velocity is v2 and the 14th second velocity is 0. Okay. Now that's very easy. v2 minus 0 means v2. 16 minus 14 means 2. Then v2 equals 2 comes here as a multiplication. 8 times 2. So v2 equals minus 8 times 2 means minus 16. Okay. Minus 8 times division 2 comes as a multiplication. Then v2 equals minus 16 meters per second. එහෙනම් v2 කියන්නේ කීයද? minus 16 meters per second. හරි. අපිට ප්‍රශ්නයක් වුණා මේ ක්ලාස් එක කරද්දී පන්තිය කරන්න අපිට ස්ටුඩන්ට්ස්ලා 4 දෙනෙක් මේ වෙනකොට ලොස් වෙලා තියෙනවා 76 ඉන්නේ. මට කතා කරගන්න දැනගන්න විදිහක් නැහැ. කාගේ ඉස්කෝලේද පටන් අරන් තියෙන්නේ? කවුද ඉස්කෝලේ යන්නේ? කාටද කියන්නේ? ගෲප් වල මැසේජ් කරන්න ඇඩ්මින් ඔන්ලි දාලා තියෙනවා. chat කරන්න group එකක් හැදුවට ඒකට දාන්න පුළුවනුත් 257යි. හරි? අපි 20000ක් දාන්න පුළුවන් Telegram group එකක් හැදුවට ඒකට ආවේ ළමයි 116යි. අනිත් group වල ඉන්න ඔක්කොම ළමයි 600ක් විතර ඉන්නවා. නමුත් එතනින් majority of them according to my mind Sinhala medium students and some of bully boys and Sinhala medium girls සමහර වෙලාවට A level අයියලා අක්කලා ඉන්නවා සමහර වෙලාවට බස් කොන්දොස්තර මාමලත් ඉන්නවා අර දඟලන වයසේ ඉන්නේ පොඩි කන්ඩක්ටර් අය මේ ඉතින් ඒගොල්ලෝ අපේ ඉසුරුවෙල් ජයම්පති සර්ගේ group එක ළමයින්ගේ WhatsApp වල නම්බර එක බලා ගන්න පුළුවන් group info ගිහිල්ලා බලාගෙන හොඳ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක් ගන්න ළමයි දාන් ඉන්නවනේ. ඒක බලලා අසභ්‍ය පින්තූර යවලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද අපි ඔක්කොම ඉක්මනටම ඔක මගේ group එකකත් වෙන්න පුළුවන්. අන්තිමට වෙන්නේ ගෑනු ළමයට ෆෝන් එක නැතු යන එකනේ. ඔය ගෑනු ළමයට හුඟක් අයට හුඟක් දේවල් තේරෙන්නේ නැහැ. මම මේ හැමෝටම කියනව නෙමෙයි. එතකොට අම්මගේ තාත්තගේ ෆෝන් එකකින් මේ එන්නේ. ඕකට නරක දෙයක් ඇවිල්ලා තිබ්බොත් එහෙම ඒ ළමයටත් ප්‍රශ්නයක්. සමහර පේරන්ට්ස්ට තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද මේ තමුසේ නේද මේක කළේ කියලා අහන්නත් බැරි නේ. හරි එහෙමත් තියෙනවා.
ඒකින්ද අපි මේ මාරු වුණා. මේ අපේ ඉතින් එතන ඉන්න 100 ගානෙන් මේ එන්නේ. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට දුවලා පුතාලා මේ ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකට මාරු වෙන්න. හරි. එතකොට මට ඒකට ලින්ක් එක දාන්න පුළුවන්. ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ. දැන් මෙතන ඉන්නෝනේ කට්ටිය. මට කියන්න දැන් මේ රෑ දෙගොඩ හරි පාන්දර 2 වෙනකන් කියලා හෙට ඉස්කෝලේ යනවා නම් ඒකත් ප්‍රශ්නයක්. සමහර අයට උදේට පන්තිත් තියෙනවා. මට කියන්න අපේ ක්ලාස් එකේ ඊළඟට තියෙන්නේ අඟහරුවාදනේ අපි දාලා තිබ්බේ. උදේ ඉස්කෝලේ යන අය ඉන්නවද? මට පොඩි මැසේජ් එකක් දාන්න. යන අය ඉන්නවනම් yes. ඔව් ඔව් හරි ඇති. එක්කෙනෙක් කව යනවා නම් ඉතින් වැඩක් නැහැ. එයා යන්න ඕනේනේ. හරි. එතකොට අපිට එයා නැතුව පන්ති කරන්නත් බෑ. මොකද ඔයගොල්ලෝ මේ තාක් මාත් එක්ක මේ ක්‍රියාදාමය කියලා දැන් පේපර් 3යි මං කියලා තියෙන ඔයගලන්ට පේපර් 5ක් කරපුවාම ඒකක් එනවා. එනවාමයි ඈ. එනවාමයි. එතකොට ඉස්කෝලේ හැරිලා එන්නේ කීයටද? හැමෝම එන ටයිම් ගහමු බලන්න. අඟහරුවාද දවසේ පන්තියක් කරන්න පුළුවන් වෙලාව ටයිප් කරන්න. Tuesday. ඔව් සමහර අයට 3:30 ගෙදර එන්නේ 3:30. එතකොට ඉතින් වොච් එකක් දාගෙන මේ ලෑස්ති වෙලා එනකොට මම මේ බලන්නේ මේ ටිකක් කලින් 8ටවත් පන්තියක් පටන් ගන්න පුළුවන්ද කියන එක. අපේ ස්කූල් එකේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් ඔහොම ඉවත් තියෙනවනේ. 8ට දාමු සර්. 4 to 6 බෑස් 4 to 6 බෑ සමහර ළමයිට 8ට පුළුවන්ලු. හවස 6න් පස්සේ විදුකට ගැටලුවක් නැහැ. දවසට පැයක්වත් කරමු සර්. පැයවත් කරමු සර්. අශේන් ජාමික එක නම් ඉතින් පැය දන්නවනේ මම කැරකිලා ලෑස්ති වෙලා එක්ස්ප්ලেইন කරලා ඉවරෙද්දි පැය ඉවරයි. අඩුතරම් පැය දෙකක්වත් 8 to 12 right after 9 සන්දිලට 8ට බැයිද? 8 වුණොත් නම් නිකන් පැය හතරක් බැලන්ස් නේ 12 වෙනකම්. Sandila Danidu 7. So I have online classes up to 10. F Krishna. ඒක තමයි වැඩි. 8 to 12 පුළුවන් සර්. දැන් රිස්නට මොකද්ද තියෙන මම වෙලාවට මේ ගැන හිතලා අරන් තියෙන්නේ 10 to 12. දැන් මම 8ට පටන් ගත්තා නම් රිස්නට එන්න වෙන්නේ 8 පුළුවන් සර්. Okay.